ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅੱਜ 7/5/2023 ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। अव्यक्त बाप दादा दा रिवाइज कोर्स की तारीख 26/11/1994। आज बाप दादा ने टाइटल दिया परमात्म पालना अते परिवर्तन शक्ति दा प्रत्यक्ष स्वरूप सहज जोगी जीवन। परमात्म पालन अते परिवर्तन शक्ति दा प्रत्यक्ष स्वरूप सहज जोगी जीवन। आज बाप दादा आखदे ने, आज बाप दादा हर एक बच्चों के मत्थे ते विशेष सर्वश्रेष्ठ भाग दियां 3 लकीरां वेख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग तां सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन अज विशेष 3 लकीरां चमक रही है। एक है परमात्म पालना दे भाग दी लकीर अते दूजी है बेहद दे ऊंच तो ऊंच पढ़ाई दे भाग दी लकीर। तीजी है श्रेष्ठ मन प्राप्त होने दे भाग दी लकीर। भावें लौकिक भावें अलौकिक हर एक नूं इस जीवन विच ये 3 प्राप्तियां हुंदियां ही है। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है अते मत भी मिलती है। इन्हां तिन्नां द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान अते भविख बनाने दे निमित्त बनती है। तुसी सब श्रेष्ठ आत्मावां नूं किसे दी पालना मिल रही है। परमात्म पालना दे अंदर हर सैकंड पल रहे हो। जिमें परम आत्मा ऊंच ते ऊंच है तां परमात्मा पालन दी भी किन्नी श्रेष्ठ है। अते इस परमात्म पालना दे अंदर कौन बने है अते किन्ने बने है। सारे विश्व दियां आत्मावां बाप कहंदियां है, लेकिन पालना अते पढ़ाई दे पात्र नहीं बनदियां है। अते तुसी किन्नियां थोड़ियां जिन्नियां आत्मा इस भाग दे पात्र बनदियां है। सारे कल्प विच ये भी थोड़ा जिहा समय परमात्म पालन मिलती है। दैवी पालना मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना हुण नहीं तो कदे नहीं। अजिहे श्रेष्ठ भाग की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मत्थे ते चमकदे हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कदे कदे करना चाहते हो तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए है या कदे कदे चाहिए है। अते सदा तीवर पुरुषार्थ या कदे सधारण कदे तीवर प्रैक्टिकल की है। चाहना अते प्रैक्टिकल विच फर्क हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो पर याद घट रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या समृति स्वरूप बनना है। समृति स्वरूप बनने वाले हो ना तो एक गल भी समृति विच रखो कि अमृत वेले थानू उठाण वाला कौन। बाप दा प्यार उठांदा है। दिन तां आरंभ किन्ना श्रेष्ठ है अते बाप खुद मिलन मनाउण लई बुलांदे है, रूह रिहान करदे है, शक्तियां भरदे है। तां हर दिन दा आदि किन्ना श्रेष्ठ है। बाप दी मुहब्बत नाल उठदे हो जां कदे कदे मजबूरी नाल भी उठते हो। असल तां मुहब्बत के गीत तुहानू उठाते है। अमृत वेले तो बाप किन्ना स्नेह नाल बुलाते है, उठाते है। मिठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तां जिसदा आदि इतना श्रेष्ठ है तां मद अते अंत की होवेगा, श्रेष्ठ होवेगा ना। बाप दादा वेख रहे है कि किन्ना पालना दा भाग वर्तमान समय बच्चों नूं प्राप्त है। जिन्ना प्राप्त है उन्ना फायदा उठाते है। सौपन विच भी संकल्प मात्र नहीं सी कि इन्ने भाग दे पात्र बनोगे। सोचण तो बाहर सी, लेकिन मिलिया किन्ना सहज। बाप दे प्यार दी पालना दा प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज जोगी जीवन। जिस नाल प्यार हुंदा है उस दे लई मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी
ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗਤੀ ਤੀਵਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਕਹੋਗੇ? ਸਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਇਮਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸੋ ਸਮਰਥ ਸਵਰੂਪ। ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸਮਰਥੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਮਰਥੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਆਦਤ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਪਰਲਬਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋ, ਜੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪਰਲਬਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਧਾਮ ਤੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਨਾਦਿ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ तीनों ही काल समृति स्वरूप हो। भी समृति ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਸਵਰੂਪ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਚਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਗ ਹੀ ਦਾਗ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਦਾਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਸਵਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇਮਰਜ ਕਰੋ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਬਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬੜੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਖੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਦ ਹਾਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੜਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਭਾਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਇਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਆਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਲਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਗਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦਮ ਗਵਾਏ। ਜਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੀਅਲ ਗੋਲਡ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਧੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਨ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਨ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਗੋਲਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੇਰਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾਪਨ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਅਲਾਵਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਅਲਾਵਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੇ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਓਟੇ ਸੋ ਅਰਜੁਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਵਿਜਈ ਬਣਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਾ? ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਜੋਗੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੀਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਟੀਚਰਸ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨਮਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋ। ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵ ਸਫਲ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਤਲ। ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ। ਗੱਲ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਫਲ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ? ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ। ਸਮਝਾ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਪ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਲਗਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਘਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਘਨ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੁਪਾਵੇ ਤਾਂ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਨੇਹ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਨੇਹੀ ਭਵ। ਸਨੇਹ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਨੇਹੀ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਨੇਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਲਿਫਟ ਬਣ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਲਾਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਲਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਵੇਂ ਸਨੇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਨੇਹੀ ਬਣੋ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦਿਵਯ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦਿਵਯ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੰਗਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।